بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14 مارچ 2022 بروز سوموار 11 شعبان بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ گرامی سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات، سعودی عرب کے بدلتے ہوئے قانون اور سعودی عرب کی بدلتی ہوئی خبروں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی نئی اہم اپڈیٹس آئی ہیں تو اس پر بات کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ایمیزون میں سعودی خواتین کے لیے ملازمت کے مواقع۔ معروف کمپنی ایمیزون نے سعودی خواتین کے لیے ای کامرس، لاجسٹک اور ڈیلیوری انڈسٹریز میں جاب کی اپرچونٹیز پیدا کرنے کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کر دیا۔ ایمیزون کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کمپنی نے یہ پروگرام 2021 میں ریاض، جدہ، ابہا اور دمام میں شروع کیا تھا، جس سے خواتین میں لاجسٹک صنعت میں کام کرنے کے لیے خاصی دلچسپی پیدا ہوئی۔ بیان میں کہا گیا اس سال یہ پروگرام جازان، قصیم، مکہ، مدینہ اور حفوف میں خواتین کی ڈیلیوری ایسوسیٹس کے لیے موقع فراہم کرے گا۔ سعودی عرب میں جاری خانہ اور مردم شماری کا اہم مرحلہ مکمل۔ سعودی محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں جاری خانہ اور مردم شماری کا اہم مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا۔ مردم شماری کے پہلے مرحلے کا آغاز 26 جنوری کو سعودی عرب کے تمام ریجنز میں کیا گیا تھا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق محکمہ شماریات کی جانب سے شروع کی جانے والی مہم کا اہم حصہ خانہ شماری پر مشتمل تھا، جس میں سعودی عرب کے تمام ریجنز میں 14,000 سے زیادہ فیلڈ ورکرز نے شرکت کی۔ خانہ شماری کے مرحلے کا اختتام 10 مارچ کو ہوا تھا، جس کے تحت آباد اور غیر آباد گھروں اور ان میں رہنے والوں کا اندراج ڈیجیٹل طریقے سے کیا گیا۔ اجتماعی افطار کیمپ کے لیے نئے ضابطے جاری۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا کہ جو لوگ اور خیراتی ادارے اجتماعی افطار کیمپ لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے محکمہ شہری دفاع سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ افطار کیمپ کے لیے روایتی خیموں کی جگہ فائر پروف خیمے لگانا ضروری ہے۔ وزارت نے کہا افطار کیمپ میں سلامتی کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ افطار کیمپ کے باہر انتظامیہ کا نام اور اجازت نامہ آویزہ کرنا ضروری ہے۔ افطار کیمپ لگانے والے اداروں کو مشورہ دیں گے کہ اجتماعی افطار شادی ہالز یا تقریبات ہالز میں جو ہے وہ لگائے جائیں۔ وزارت نے کہا مسجدوں میں افطار دسترخوان لگانے والوں کے لیے مشورہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اسے مسجد سے باہر رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر دسترخوان لگانے سے کھانے کی بو پھیل سکتی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹیکسی کے ریٹ بڑھا دیے، کم سے کم کرایہ کتنا؟ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے شہروں میں ٹیکسی کا کرایہ بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ کم سے کم کرایہ 10 ریال کیا ہے؟ وکالت اخبار کے مطابق اتھارٹی نے بیان میں کہا 4 سواریوں والی گاڑی کا کم سے کم کرایہ 10 ریال ہوگا۔ فی کلومیٹر 1.80 ریال کی بجائے 2.10 ریال چارج کیے جائیں گے۔ 16.675% اضافہ کیا گیا۔ ٹیکسی سروس کی شروعات پر 16.36% اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلے میٹر 5.5 ریال پر شروع ہوتا تھا، اب 6.4 ریال پر ہوگا۔ اتھارٹی نے کہا فی منٹ انتظار یا گاڑی کی فی گھنٹہ رفتار 20 کلومیٹر سے کم ہونے کی صورت میں فی منٹ قیمت جو ہے وہ 0.9 ریال ہوگی۔ پہلے اس پر قیمت 0.8 ریال تھی، اضافہ 12.5% کیا گیا۔ بیان میں اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 5 اور اس سے زیادہ والی جو سواریوں والی بڑی ٹیکسی کے میٹر کی شروعات پہلے 6 ریال ہوتی تھی، جو اب 7.3 ریال سے ہوگی۔ اس میں 21.67% کا اضافہ کیا گیا۔ بڑی ٹیکسی کا فی کلومیٹر کرایہ 20% بڑھایا گیا ہے۔ پہلے فی کلومیٹر کرایہ 2 ریال ہوتا تھا، جو اب بڑھ کر 2.4 ریال ہوگا۔ فی منٹ انتظار کی لاگت میں 22.22% کا اضافہ کر دیا گیا۔ پہلے فی منٹ انتظار 0.9 ریال ہوا کرتا تھا، جو اب بڑھا کر 1.1 ریال کر دیا گیا ہے۔ یو اے ای کی پہلی اڑنے والی کشتی کی دبئی میں نقاب کشائی۔ یو اے ای کی پہلی اڑنے والی کشتی جلد حقیقت کا روپ دھارنے والی ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق کشتی کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے خطے کے سب سے بڑے اور مشہور میرین شو میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ہائیڈروجن سے چلنے والی کشتی ایکس پرل سی ببل نامی فرانسیسی فرم کی ایجاد ہے۔ کشتی کے فلیگ شپ ماڈل H2 سمیت ایکس پرل کی دبئی ہاربر پر نقاب کشائی کی گئی تھی۔ کمپنی کو امید ہے اگلے سال عالمی ماحولیاتی کانفرنس کا 28ویں کے انعقاد سے پہلے دبئی، کریک دبئی کینال یا ابوظبی کارنش کے ساتھ کشتی کے محدود ایڈیشن فضا میں محوی پرواز ہوں گے۔ دبئی انٹرنیشنل بوٹ شو کے 28ویں ایڈیشن کے دوران اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ سی ببلز نے المسعود پاور ڈویژن کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے ہیں۔
ट्रैफिक चालान पर आज़ाद शुदा रकम की वापसी कैसे होती है? महकमा ट्रैफिक की जानब से कहा गया है कि चालान पर किया गया एतराज़ मंजूर होने की सूरत में रकम वापस ली जा सकती है, जिसका तरीक़ाकार भी मौजूद है। अदर वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक से ट्विटर के अकाउंट पर दरियाफ्त किया गया था कि SMS के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी की इतला मिलने पर उसके खिलाफ कंप्लेन की थी, एतराज़ पेश किया था। काफ़ी अरसे तक जवाब का इंतज़ार करता रहा और जवाब ना मिलने पर चालान का जुर्माना जमा करा दिया। इसी दौरान इतला मिली कि एतराज़ कबूल कर लिया गया है। इस सिलसिले में जुर्माने की जमा की गई रकम वापस कैसे मिलेगी? महकमा ट्रैफिक ने इसका जवाब देते हुए बताया कि जुर्माने की रकम वापस मिलेगी जो कि उसी चैनल से वापस होगी जिस चैनल से जमा कराई गई थी। ये कार्रवाई उस वक्त होगी जब महकमा ट्रैफिक की जानब से मुकर्रर कमेटी चालान पर एतराज़ मंजूर करने और जुर्माने की रकम वापस करने का फैसला जारी करते। यूनान की 14 कंपनियां सऊदी अरब में सरमायाकारी करेंगी। सऊदी वज़ारत सरमायाकारी ने कहा कि यूनान की 14 कंपनियां सऊदी अरब में तवानाई और सियाहत के शोबे में सरमायाकारी करेंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि यूनानी कंपनियों की सरमायाकारी का हजम 3 ट्रिलियन यूरो होगा। वाज़ेह रहे कि रियाद में सऊदी यूनानी सरमायाकारी फोरम का इनेकाद हुआ, जिसमें सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल-फाले और यूनान के वज़ीर सरमायाकारी एडविस जॉर्जेडिस शरीक हैं। बढ़ेंगे कुछ मज़ीद खबरों की तरफ, बात करेंगे कुछ सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, फाइनल एग्ज़िट की मुद्दत में इजाफा या उसे तब्दील किया जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रहायशी कार्ड इकामा और एग्ज़िट एंट्री खरूज होता है या फाइनल एग्ज़िट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, का ज़िम्मेदार इदारा जवाज़ात है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाई की कोई फ़ीस नहीं होती, जबकि एग्ज़िट एंट्री के लिए फ़ीस मुकर्रर है जो कि माहाना हिसाब से वसूल की जाती है। एक शख्स की जानिब से जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया गया, खरूज नहाई के लिए पासपोर्ट की कम से कम मुद्दत कितनी होनी चाहिए? जवाज़ात का कहना था कि खरूज नहाई के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 60 दिन होना ज़रूरी है। अगर पासपोर्ट एक्सपायर होने में मुद्दत कम होगी तो खरूज नहाई वीज़ा जारी नहीं होगा। फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगाए जाने के बाद सारिफ को 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान वो अपने जुमला अमूर निपटा सकता है। मुकर्रर मुद्दत के अंदर सफ़र करना ज़रूरी होता है। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी सफ़री दस्तावेज़ है जिसका सफ़र के वक़्त वैलिड होना लाजमी होता है। जवाज़ात के कानून के तहत गैर मुल्की कारकुन को दी जाने वाली 60 दिन मोहलत की वजह यही है कि इस दौरान वो अपने मामलात निपटा सके। फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगाए जाने के बाद अगरचे जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल आर्जी तौर पर बंद होती है, मुस्तकिल तौर पर तब ही बंद होती है जब आप एयरपोर्ट से इमिग्रेशन काउंटर से उसका एग्ज़िट लग जाता है। जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, खरूज नहाई की मुद्दत में इजाफा या उसे तब्दील किया जा सकता है या नहीं। जवाज़ात का कहना है कि फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा स्टैंप होने के बाद उसकी मुद्दत में ना तोसी की जा सकती है, ना ही उसे तब्दील किया जा सकता है। खरूज नहाई के लिए 60 दिन की मोहलत मिलती है। अगर आप नहीं जानना चाहते तो उसको कैंसिल करने के बाद अपने इकामे को दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। हिफाज़ती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर 546 अफराद के खिलाफ जुर्माने। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हिफाज़ती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर 546 अफराद के खिलाफ जुर्माने आयद किए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा खिलाफ वर्जियाँ 3 शबान से 9 शबान के दरमियान रिकॉर्ड की गईं। वज़ारत दाखिला ने कहा सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रियाद रीजन में रिकॉर्ड की गईं, जहाँ 155 अफराद के खिलाफ जुर्माने हुए। मक्का रीजन में 120, मदीना 83, मशरक़ी रीजन 54, जज़ान में 20, बाहा में 8 और निजरान में 7, असीर में 2, तबूक में 1 और हाइल में 96 खिलाफ वर्जियों का इंदराज हुआ है। वज़ारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि कोरोना इंसदाद के लिए हिफाज़ती तदाबीर की पाबंदी की जाए। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। इस वक्त फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए दे रहा है 46 रुपये 70 पैसे, STC पे 47 रुपये 1 पैसे, तहवील राजी 47 रुपये 10 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 47 रुपये 15 पैसे, मनीग्राम 47 रुपये 24 पैसे, टेली मनी 46 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अगर बात करते हैं इंडिया की तो फौरी बैंक 20 रुपये 7 पैसे, इंजाज बैंक 20 रुपये 7 पैसे, STC पे 19 रुपये 97 पैसे, तहवील अलराजी 20 रुपये 23 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 4 पैसे, मनीग्राम 20 रुपये 7 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो फौरी बैंक 22 टका 94 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 22 टका 74 पैसा, तहवील राजी 22 टका 90 पैसा, टेली मनी 22 टका 30 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 22 टका 84 पैसा और मनीग्राम 22 टका 94 पैसा दे रहा है। आदिल अल जबीर से अमरीकी नाज़िमुल अमूर और फ्रांसीसी सफ़ीर की मुलाकात।
सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर और रुकन काबीना आदिल अल जबीर से इतवार को दफ्तर ख़ारजा रियाद में सऊदी अरब में तैनात अमरीकी सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर और फ्रांसीसी सफ़ीर ने अलग अलग मुलाकातें की। सरकारी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक आदिल अल जबीर से अमरीकी नाज़िमुल अमूर मार्टिना स्ट्रॉन्ग की मुलाकात में अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हालात का जायज़ा लिया गया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।